నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యా రంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని మియాపూర్ మరియు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. సో ఫస్ట్లీ ఏవి చాలా బాగుంది, చాలా యూనిక్ గా ఉంది. అండ్ మనకి ఫస్ట్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, ఉషా గారు మిర్యాలగూడ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఓకే, మీకు ఏం కావాలో మీ డౌట్ సార్ తో మాట్లాడండి ఒకసారి. నమస్తే ఉషా గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సార్, ఇప్పుడు మా బాబుది నీట్ ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు సార్ బాబు. ఓకే అండి. సో మేము కౌన్సిలింగ్ కి వెళ్ళాం కానీ, అంటే బీడిఎస్ కూడా ట్రై చేసాం కానీ రాలేదు సార్ బాబుకి. ఓకే అండి. సో మన దగ్గర ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉందని విన్నాం సార్ నేను. ఓకే అండి. సో జాయిన్ చేయొచ్చా సార్? మీకు ఏమైనా కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాలా, డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇస్తారా? డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అండి. మీరు హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి మనకి, 3 డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్. అలాగే మీకు ఇక్కడ మియాపూర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. ఇది హైదరాబాద్లో అండి. అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ద్వారకా నగర్లోను, సాగర్ నగర్లో ఉంది. ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక మీరు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ విశాఖపట్నంలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. హైదరాబాద్లో అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఒక ప్రోగ్రామే ఉందండి. బట్ డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఫుడ్ టెక్నాలజీతో ఈక్వలెంట్గా పిల్లలు పర్ఫామ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది కూడా. ఇది చేయటం మూలంగా ఏంటంటే, అంటే సామాన్యంగా మీరు ఇందాక అన్నారు కదా, నీట్ రాసాము, తర్వాత డెంటల్ డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాము అని చెప్పి. ఇది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడం మూలంగా కూడా వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. డాక్టర్ గారు లాగానే సొసైటీలో మంచి సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ చదవటం మూలంగా చాలామంది ఫిలిం స్టార్స్ని, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ని, బిజినెస్ పీపుల్కి వీళ్ళకి డైట్ గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా డాక్టర్ గారు అని అదే పిల్లలను ఇది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలను కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలిచే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. చాలా పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయండి. లైక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన అలాగనే వీళ్ళకి కూడా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో మీకు కంపల్సరీగా మీరు ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదవాలి అనుకుంటే కనుక విశాఖపట్నంలో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ ఆఫర్ చేయట్లేదని మనం బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మాత్రం ఆఫర్ చేస్తాం. ఈ 3 లొకేషన్స్లో మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ వాక్ ఇన్ అండి. ఈవెన్ ఆదివారాలైనా సెలవు దినాలైనా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. అక్కడ హెడ్స్, డైరెక్టర్స్, అలాగే కౌన్సిలింగ్ టీం కూడా ఉంటుంది. మీకు ఎలాంటి డౌట్లు ఉన్నా కానీ జస్ట్ వాక్ ఇన్ వచ్చి మీరు ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకుని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆగస్ట్ 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయండి.
ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ఫస్ట్లీ అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ కంప్లీట్ గా ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్కి 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి మొత్తం, అంటే విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లో కలిపి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రతి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలో కూడా ఉన్న 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీ కూడా 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. చాలామంది పిల్లలకి ఇంకా అవగాహన లేదు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అని. ఎలా అయితే ఎంపీసీ చదువుతారో, బైపీసీ చదువుతారో, సిఈసీ చదువుతారో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో చదవచ్చు. ఇంటర్ బోర్డ్ నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఇది ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. కానీ ఇంటర్తో పాటు డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు, టోటల్గా 5 సంవత్సరాలు చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది మాత్రం 4 సంవత్సరాలేనండి. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు పిల్లలు. అది ఒక పెద్ద 5 స్టార్ హోటల్లో మన హైదరాబాద్కి, విశాఖపట్నంకి బాగా దూరమైన ప్రదేశాలకు పంపించి టూరిజంలోనూ బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు లైక్ గోవా కానీ, ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ 5 స్టార్ హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పించినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ ఇస్తారు. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు మన దగ్గరికి చాలా ఎక్కువ వస్తారండి BHM చేయడానికి, అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి. ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. మనం క్లాసెస్ అన్నీ మనం చెప్తాం, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ మనం నేర్పిస్తాం. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే అలా 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ చదువుకుంటారు పిల్లలు. ఆ చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా వాళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా నెలకి 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు నెలకి స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి జాబ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇచ్చే బాధ్యత మాదే. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్, చాలామంది వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఎనీ డిగ్రీ అండి, అంటే బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, ఇంకా బీబీఏ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి డిగ్రీ చదివినా కానీ వాళ్ళ రోజున MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, అలాగే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి సంవత్సరానికి 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు. కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ కూడా జాయిన్ అవడానికి చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, మరో కాలర్ ఉన్నారు, నాయుడు గారు నిజామాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే నాయుడు గారు. సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మాయి నీట్ ఎగ్జామ్ రాసింది కానీ సీట్ రాలేదు సార్. ఓకే. ఇప్పుడు బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ కోర్స్ మీ కాలేజీలో చూసాను సార్. ఆ కోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకుందామని చేశాను సార్. ఓకే, ఇప్పుడే ఒక మదర్ ఫోన్ చేశారండి, ఇంతకు ముందు ఫోన్ కాల్. ఆవిడ కూడా ఇలాగే మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదని చెప్పి పాపకి ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి అడిగారనమాట. ఆ ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పినప్పుడే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి కూడా చెప్పాను. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మన విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 డిగ్రీ కాలేజీల్లో, హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 డిగ్రీ కాలేజీల్లో కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజీలో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రాము, అలాగే అక్కడ విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. మీకు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, అలాగే మీకు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే ఒక 5-6 ఇయర్స్ ఇలా వర్క్ చేసినాక మంచి క్లినిక్స్ పెట్టుకుని సొంతగా డైటీషియన్, న్యూట్రిషన్ చేశారు కాబట్టి సొంతగా క్లినిక్స్ కూడా పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం, సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించడమే కాకుండా ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా మంచి స్టెబిలిటీ సంపాదించే అవకాశం, అంటే MBBS డాక్టర్ గారికి లాగా ఈక్వలెంట్గా మీకు సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి డౌట్ పడక్కర్లేదండి. అంటే మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదు, లేకపోతే డెంటల్లో సీట్ రాలేదు అని చెప్పి ఎలాంటి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా వాటికి మెడిసిన్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అని నేను డెఫినెట్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, బికాస్ వాళ్ళు ఏదైతే చేద్దామని మిస్ అయిపోయారో అంతా కూడా ఇలా సర్వీస్ రూపంలో చేయాలనుకుంటున్నారో అదంతా కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసి, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసి కూడా మీరు సర్వే అవ్వచ్చండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, అంటే మిగతా కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటారు? ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, బ్యాచిలర్స్ అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్తూ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు అని చెప్పి, అలాగే MBA పిల్లలు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. మా దగ్గర డిగ్రీ పిల్లలైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలైనా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ అవుతుందండి. అంటే మీకు అంటే బుక్స్ పరంగా కరికులం కానీ సిలబస్ కానీ చెప్తూ, అలాగే వాళ్ళకి మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేస్తూ, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేస్తూ, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తూ, ఒక కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన
కావాల్సిన లుక్స్ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అటైర్లో మార్పు తీసుకొచ్చి అన్ని విధాల వాళ్ళని మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచి వాళ్ళని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ నేను ఒక 5 స్టార్ హోటల్లోనే జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఫ్యూచర్లో అంటే ఆ 5 స్టార్ హోటల్లోనే అతనికి ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే. అలాగే అతను ఒక స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫ్యూచర్లో అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి పంపిస్తాం. మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి పంపిస్తాం. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో కానీ వర్క్ చేయాలనుకుంటే అదే సెక్టర్స్కి పంపిస్తాం. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ వర్క్ చేయాలనుకుంటే అలాంటి ప్లేసెస్కే ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు కొంతమంది హోటల్స్ కాదండి మాకు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో చేయాలి ఎయిర్లైన్స్లో చేయాలనుకుంటారు అలాంటి ప్లేసెస్కి పంపిస్తాం. కానీ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ 100% అందరు స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇంటర్న్షిప్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పెడతామండి. అదే ఇండస్ట్రీకి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది. థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి టెక్నికల్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అలా స్కిల్స్ పెరగటం మూలంగా వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి చేతిలో వాళ్ళకి ఒక కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేటే కాకుండా ఇటు ఇంటర్న్షిప్ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి జాబ్ అన్నది చాలా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే జాబ్ వచ్చేస్తుందండి. 100% జాబ్ అది ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ పరంగా కానీ అలాగే ప్రమోషన్స్ పరంగా కానీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే దిస్ పీపుల్ విల్ పర్ఫార్మ్ వెల్ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు బాగా ఉద్యోగం చేశారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చినాక కంప్లీట్గా వాళ్ళ కెరియర్ మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి 100% బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. అందుకే వాళ్ళకి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిపోతారు. బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవటమే కాకుండా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాయండి. అండ్ ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేసే వాళ్ళని స్పెసిఫిక్గా ఏ కంపెనీస్కి పంపిస్తుంటారు సార్? ఒక కంపెనీ అని కాదండి, మన కాలేజీ లాస్ట్ 20 years నుంచి ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ 20,000 స్టూడెంట్స్ పైగా బయటకి పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళారు. మీరు హైదరాబాదు విశాఖపట్నంలో నేమ్ ఎనీ కంపెనీ అండి, ఎనీ హోటల్, ఎనీ హాస్పిటల్, ఎనీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ఎనీ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, అలా కంపెనీస్లో అన్ని కంపెనీస్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తారు కూడా. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారండి. ఇనీషియల్గా 2004లో మనం కాలేజ్ పెట్టినప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ తెగే ఒక 4-5 హోటల్స్ ఒక 4-5 కంపెనీస్తో టైఅప్ అయ్యాం. ఇవాళ రోజున కొన్ని 100,000 కంపెనీస్తో టైఅప్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని వేల కంపెనీస్లో మన పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ వాళ్ళకి వర్క్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే ఇచ్చేవారు. ఇవాళ రోజున స్టైఫండ్ ప్రతి స్టూడెంట్ బీఎస్సీతో స్టార్ట్ చేస్తే బీఎస్సీ వాళ్ళకి 0 నుంచి 5,000. కొన్ని హాస్పిటల్స్ అసలు ఏం పే చేయవండి. బికాస్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో కానీ అంటే యశోద కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ దొరకడమే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో అలాంటి హాస్పిటల్స్లో స్టైఫండ్ కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అసలు రాకపోవచ్చు. బట్ కొన్ని హాస్పిటల్స్లో 5,000 దాకా కూడా ఇంటర్న్షిప్ స్టైఫండ్ ఇస్తారు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే కనుక స్టార్టింగే 15,000 రూపీస్ ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు హయ్యర్ సైడ్ 25,000, 30,000 కూడా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే బీబీఏ పిల్లలకు కూడా ఈక్వల్ టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అండి. 15,000తో స్టార్ట్ చేస్తే 25,000 దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎంబీఏ పిల్లలు అందరూ కూడా సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ ఒక్క 1 yearలోనే అలాగే 3 lakhs నుంచి 4 lakh రూపీస్ దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. సో ఇలాగా ఒక కంపెనీ అని కాదండి, వేరియస్ కంపెనీస్, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వేర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అంటే దే ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా వర్క్ చేస్తారు. అలా కంపెనీస్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి అండి ఇండస్ట్రీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కావాల్సింది ఒక స్కిల్డ్ ఎంప్లాయ్ అనమాట. స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడే మంచి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకు కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా ఒక స్కిల్డ్ ఎంప్లాయ్ దొరుకుతాడు కాబట్టి కంపెనీస్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయండి ఇలాగ చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడానికి. ఈ మధ్యకాలంలో గవర్నమెంట్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేవంత్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ 1 week నుంచి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారనమాట. అంటే ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎలాగా ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్స్ చేసుకోవాలి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి. బట్ మేము 2004 నుంచి మేము ఈ వర్క్ చేస్తున్నామండి. గవర్నమెంట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. బట్ మేమైతే 20 years నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మా దగ్గర చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి బ్రహ్మాండమైన అంటే జాబ్స్ శాలరీస్ కూడా వస్తున్నాయండి. ఓకే సార్, అంటే జనరల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరికైనా సరే ఓన్లీ హోటల్స్లో వర్క్ చేయడం అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అంటే అదర్ దాన్ హోటల్ ఇంకా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి, అండ్ వాళ్ళకి శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? నేమ్ ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ విల్ బీ సూటబుల్ ఫర్ దట్ అనమాట. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ రోజున ఉద్యోగం చేయడానికి కావాల్సింది స్కిల్స్, దాంతోపాటు పర్సనాలిటీ, దాంతోపాటు బాడీ లాంగ్వేజ్, దాంతోపాటు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండి. అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఆర్ వెరీ వెరీ
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ ఈ 3 లాంగ్వేజ్ ఎంత బాగా మాట్లాడగలుగుతాడో, ఆ మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ ఎదుటి మనిషికి ఎంత బాగా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడో, ఎదుటి మనిషిని ఎంత కన్విన్సింగ్గా ప్లీజింగ్గా మాట్లాడగలుగుతాడో, ఎంత బాగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతాడో, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున గెస్ట్ రిలేషన్స్ లేని ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటూ ఉండదండి. గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఇవాళ పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు వాళ్ళకి సూట్ అవుతారు. అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, నేమ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ 100% దేంట్లో అయినా సూట్ అయిపోతారు. కానీ మోర్ దెన్ 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే ఎందుకు కోరుకుంటారంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్స్ రావటం చాలా ఎక్కువ అండి. చాలా ఫాస్ట్గా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ ఉంటాయి, ప్రమోషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి, అలాగే శాలరీ హైక్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22 years 23 yearsకి మాస్టర్స్ అయిపోయిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి అతనికి స్టార్టింగ్ శాలరీ 30,000 ఉంటే కనుక ఒక 2 yearsలోనే 50,000కి రీచ్ అయిపోతాడు. ఒక 10 years ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చేపాటికి 1,50,000 2 లక్షల రూపాయలు జీతానికి వెళ్ళిపోతాడు. అదే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక సంవత్సరానికి 60 లక్షల నుంచి 80 లక్షల రూపాయలు, నేను మాట్లాడేది యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ మాట్లాడుతున్నానండి, అబ్రాడ్ ప్యాకేజ్కి వచ్చేపాటికి. సో అంత జీతాలు ఉంటాయండి, చాలా ఎక్కువ జీతాలు. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో సమానంగా కెరియర్, సమానమైన జీతాలు, సమానమైన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించేది హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే పిల్లలు అనమాట. అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా దే ఆప్ట్ ఫర్ హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ అండి. ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారు సార్, ప్రభు గారు. నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే అండి ప్రభు గారు. నమస్తే మేడం. మీ డౌట్ ఏంటో సార్ తో మాట్లాడండి. నమస్తే ప్రభు గారు. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంది కదండి, అవునండి, అది చేస్తే దాంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి ఈ కోర్సు వాటిలోని? డెఫినెట్గా అండి. మీరు నేను చెప్పేది కాదండి, మీరు గూగుల్ చేసి చూడండి. లాస్ట్ 3 yearsలో మన ఇండియా నుంచి అన్ని అంటే టూరిజం డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, బిజినెస్ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అంటే అమెరికా అవ్వచ్చు, లేకపోతే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాగా ఏ కంట్రీ అయినా ప్రపంచంలో బాగా అంటే ఫైనాన్షియల్గా మనకంటే బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్కి మీరు లాజిస్టిక్స్ తీసుకోండి. హైయెస్ట్ నెంబర్ వెళ్ళింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాచిలర్స్ చదివిన పిల్లలు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మాస్టర్స్ చదివిన పిల్లలకే ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వచ్చినాయి అనమాట. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ బాగా ఓపెన్ అయిందండి. చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు. అంటే మీకు కోర్సు 1.5 year ప్రోగ్రామ్ చదివినా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ నేను మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నానంటే ఇది చాలా ఈజీ అని నేను అంటలేదండి. అవకాశాలు చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి. బట్ దానికి తగ్గట్టు మీరు కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరం ఉంది, దానికి కష్టపడి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో మీకు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఫెయిల్ అయితే కనుక మళ్ళీ మీకు ఉద్యోగాలు రావండి. మీరు కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూస్లో మేము పెట్టిస్తాం. ఇంటర్వ్యూస్ కనీసం ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టిస్తాం. ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు కంపల్సరీగా మీరు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చేపాటికి ఒక్కోసారి టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు కంపల్సరీగా పాస్ అవుట్ అయి బయటికి రావాలి. సో దానికి పాస్ అవుట్ అయి బయటికి రావాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ అండి. మీరు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వస్తే కనుక ఇవన్నీ ఈజీ చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మీకు మంచి ఎకనమిక్స్ నేర్పిస్తాం, మంచి స్కిల్స్ నేర్పిస్తాం, మంచి కమ్యూనికేషన్స్ నేర్పిస్తాం, అలాగే మీకు అదర్ లాంగ్వేజ్ లైక్ ఫ్రెంచ్, హిందీ కూడా నేర్పించడం జరుగుద్ది. మీకు అన్ని విధాలా బ్రహ్మాండంగా తయారు చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడు అంటే మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. దానికి అయ్యే కొంచెం ఖర్చు ఉంటుందండి. అంటే ఎడ్యుకేషన్కి కాకుండా, అంటే కాలేజీ ఫీజు కాకుండా మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఎయిర్ ఫేర్ కానీ అలాంటి ఏదన్నా మీకు ఉంటాయి. దానికి అయ్యే ఛార్జెస్ మీరు పే చేసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. ఓకే సార్, మరో కాలర్ ఉన్నారు, భాగ్యలక్ష్మి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఓకే, మీ డౌట్ ఏంటో సార్ తో మాట్లాడండి. నమస్తే భాగ్యలక్ష్మి గారు. బీబీఏ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బీబీఏ తర్వాత కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ కాలేజ్లో? డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏ తర్వాత ఇమీడియట్గా దాని కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎంబీఏ అండి. ఎందుకు ఎంబీఏ అంటున్నానంటే ఇది బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామే, ఇది మాస్టర్స్లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామే. బీబీఏ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎంబీఏ అంటే మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో రెండు కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి మీకు ఎంబీఏ చేయటం చాలా ఈజీ అవుద్ది అనమాట. మన దగ్గర జనరల్ ఎంబీఏ ఉందండి. మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఈ
4 స్పెషలైజేషన్స్లో కూడా మన కాలేజీలో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీకు అంటే మన హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజీలు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజీలో కానీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే 2 డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే 2 స్పెషలైజేషన్స్ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది మీ చాయిస్ అనమాట. అది కూడా మీరు 3rd సెమిస్టర్ నుంచి 2nd ఇయర్ నుంచి కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీ యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి మీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి మీకే అర్థమవుద్ది. మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలరు, దేంట్లో బ్రహ్మాండంగా స్కిల్స్ డెవలప్ అయినాయి అవన్నీ కూడా చూసుకోగలుగుతారు కాబట్టి మీరే ఆప్ట్ చేసుకోగలుగుతారండి. సో 4 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏ స్పెషలైజేషన్స్ 2 తీసుకున్నా కానీ మీకు ఎనీ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా అండి అంటే ఎలాంటి ఇండస్ట్రీ అయినా ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఫైనాన్స్ అన్నది అంటే ఫైనాన్స్ అన్నది లేకుండా ఉండదు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండదు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండదు, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండదు. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు రేపొద్దున మంచి బిజినెస్ చేయాలన్నా మంచి స్టార్టప్స్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా ఇక్కడ చదువుకునే చదువు ఇక్కడ చేసే ఇంటర్న్షిప్స్ మీకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడతాయండి. ఓకే సార్, అంటే సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఆఫర్ చేసే ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటారు? ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి అనేక విధాలుగా అండి. ఫస్ట్ డే నుంచి కాలేజ్ స్టార్టింగ్ రేపు 3rd వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఫస్ట్ డే ఓరియంటేషన్లో అంటే ఫస్ట్ 1 వీక్ అంతా ఓరియంటేషన్ జరుగుద్ది. ఆ ఓరియంటేషన్లో మాకు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే మేము చెప్పేది మా స్టూడెంట్స్కి పాస్పోర్ట్ లేకపోతే ఇమీడియట్గా పాస్పోర్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి. నిజంగానే పెట్టింగ్ ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్ పాస్ అయినా కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా పాస్పోర్ట్ ఉండదండి. అంటే ఒక చిన్న అశ్రద్ధ అనమాట, మనకి విదేశాలకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కడ వస్తుందిలే అని. బట్ మా కాలేజీలో జాయిన్ అయితే మీకు ఎనీ టైం విదేశాలకు వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తుందండి. అది మీకు ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక ప్లేస్మెంట్ కావచ్చు. ఏది కాకపోయినా మీకు అసలు ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్ళాలని లేకపోయినా మిమ్మల్ని బలవంతంగా అయినా కానీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నేను బలవంతంగా అని ఎందుకు అన్నానంటే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మా కాలేజీలో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము కంపల్సరీగా మేము ఒక ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ తీసుకెళ్తాం. అది 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల దాకా ఉంటుందండి. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా మీకు విమానం టికెట్, ఫ్లైట్ టికెట్ దగ్గర నుంచి మీకు వీసా ఛార్జెస్ దగ్గర నుంచి మీకు ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి అక్కడ లోకల్ హోటల్లో స్టే దగ్గర నుంచి పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఛార్జెస్ కూడా ట్రావెల్ ఛార్జెస్ కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. ఏది ఒక్క రూపాయి కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోము. ఎందుకంటే మా ఉద్దేశం ప్రకారం లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి ఇది ఎందుకు మేము పర్టికులర్గా చేస్తున్నాం, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఇస్తున్నాం అంటే ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకి మనకంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్ళి కనీసం ఒక 4-5 సంవత్సరాలు అక్కడ జాబ్ చేయాలి, లేకపోతే వర్క్ చేయాలి, లేదంటే కనుక బిజినెస్లు చేయాలనే ఉద్దేశం అండి. ఎందుకంటే మనకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్తే కనుక వాళ్ళకి రూపాయి బదులు 10 రూపాయలు సంపాదిస్తారు, 10 రూపాయల బదులు 100 రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో అది వాళ్ళ కుటుంబానికి చాలా ఆర్థికంగా చాలా అప్లిఫ్ట్ ఇస్తుందండి. ఆర్థికంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుద్ది. మొత్తం ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుద్ది ఒక్క స్టూడెంట్ అన్న అలా బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం మూలంగా. సో మన సొసైటీ కూడా మన ఇండియన్ సొసైటీ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా అప్లిఫ్ట్ అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడానికి, విదేశాలకు వెళ్ళాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడానికి మేము కంపల్సరీగా ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది ఇవాళ కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.